नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार। ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहूयाच्या ठळक बातम्या। मुख्यमंत्री रेवंत यांच्या अध्यक्षतेखाली उद्या मंत्रिमंडळाची बैठक। स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींबाबत निर्णय घेण्याची शक्यता। धमकी देऊन पैसे उकळणाऱ्या व्यक्तीला अटक। TSPनी पत्रकार परिषदेमध्ये तपशील उघड। निर्मल जिल्ह्यातील दुःखद घटना। बासर गोदावरीमध्ये 5 तरुण बुडाले। सतत चालणारे नित्य अन्नदान। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। निर्मल अपहरणाच्या कथेच्या आनंदायी शेवट। हरीश याच्या गावी पोहोचल्याने आनंद। आजच्या सविस्तर बातम्या। उद्या दुपारी 3 वाजता तेलंगणा मंत्रिमंडळाची बैठक सकाळी 10 वाजता होणार आहे। यासाठी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली सचिवालयामध्ये एक बैठक होणार आहे। या बैठकीचा एक भाग म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याबद्दल निर्णय घेतला जाईल। त्याशिवाय रैत भरोसा निधी संकलनांवर चर्चाही होण्याची शक्यता आहे। तर दुसरीकडे मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले की श्रीनिवास ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे वेळापत्रक या महिन्याच्या अखेरीस जाहीर केले जाईल। तर उद्या होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये त्यावर चर्चा करून निवडणुकीच्या या तारखेबाबत स्पष्टता दिली जाईल असे त्यांनी सांगितले। ते म्हणाले की प्रथम MPTC आणि ZPTC निवडणुका होतील, तर त्यानंतरच सरपंच आणि नगरपालिका निवडणुका होतील। तर या प्रकरणामध्ये व्यापक रस आहे। मंत्री अदलुरी लक्ष्मण कुमार यांनी सांगितले की काँग्रेस सरकार तेलंगणातील लोकांच्या आकांक्षेनुसार काम करेल, जे कठोर परिश्रमातून साध्य करेल आहे। आणि मंत्री लक्ष्मण कुमार यांनी पेद्दापल्ली जिल्ह्यातील गोदावरी खाणी येथे आंबेडकरांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण केला। मंत्री म्हणून पहिल्यांदाच औद्योगिक क्षेत्रामध्ये आल्यावर काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांचे भव्य स्वागत केले। त्यांनी सांगितले की रेवंत सरकार निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या आश्वासनाने निश्चित पूर्ण करेल। तर लोकांना सरकारी योजनांबाबत लाभ घ्यावा आणि आर्थिक विकास करावा अशी त्यांनी इच्छा व्यक्त केली। ते म्हणाले की बेरोजगार तरुणांसाठी रोजगार या निर्माण करण्याच्या आणि कल्याणकारी योजना राबवण्याच्या या बाबतीमध्ये तेलंगणा देशासाठी एक दिशानिर्देश बनलेला आहे आणि मंत्री असतानाही ते नेहमीच लोकांचे प्रतिनिधी राहतील। कोणतीही समस्या असल्यास कोणीही त्यांच्याशी थेट संपर्क साधू शकतो। श्रीमान आपके डायरेक्शन के लिए శాసనసభ్యుడిగా రాష్ట్ర కేబినెట్ లో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు ఎంతో నమ్మకంతో ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి వెల్ఫేర్ మొత్తం ఉన్నటువంటి షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ కోఆపరేటివ్ వెల్ఫేర్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ గానీ మైనారిటీ కార్పొరేషన్ సంబంధించిన విషయం గానీ అదేవిధంగా గిరిజనులకు సంబంధించినటువంటి కార్పొరేషన్ గానీ వెల్ఫేర్ గానీ డిసేబుల్ సంబంధించిన వెల్ఫేర్ గానీ అంటే ఈ రాష్ట్రంలో అత్యధిక ఉన్నటువంటి వెల్ఫేర్ మొత్తం కూడా ఎంతో నమ్మకంతో లక్ష్మణ్ కుమార్ గా మీ కుటుంబ సభ్యుడిగా ఇక్కడ నుంచి పుట్టి ఇక్కడ నుంచి పెరిగి ఈ స్థాయికి వచ్చిన వ్యక్తిగా నాకు ఇంత పెద్ద అవకాశం వస్తుందని కళలో కూడా నేను ఊహించలే। జీవితం ఉన్నంత వరకు, నా ప్రాణం ఉన్నంత వరకు అఖిల భారత కాంగ్రెస్ పార్టీ రాహుల్ గాంధీ గారి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు పెద్దలు రేవంత్ రెడ్డి గారు శ్రీధర్ బాబు గారిని జీవితకాలం ఉన్నంత వరకు నేను మర్చిపోను। ఎందుకంటే కష్టకాలంలో ఒక సామాన్యమైన కార్యకర్త కాంగ్రెస్ పార్టీ నమ్ముకుంటే ఎప్పుడో ఒక రోజు మంచి రోజులు వస్తాయన్న విషయంలో 10 సంవత్సరాలు ఈ రాష్ట్రంలో అన్ని విధాలా దోచుకొని ఆర్థిక సంక్షోభం సృష్టించిన పరిస్థితిలో మొన్న జరిగిన ఎన్నికల్లో మీ అందరికీ తెలుసు ఈ రాష్ట్రంలో పేదవాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి 6 గ్యారంటీ పథకాల్లో భాగంగా 10 సంవత్సరాలు ఆర్థిక సంక్షోభం సృష్టించి రాష్ట్రాన్ని అప్పులపాలు చేసి ప్రతి నెల 1వ తారీఖు పడంగానే ఈ రాష్ట్రం వడ్డీలు కట్టే పరిస్థితి తీసుకొచ్చినటువంటి గత ప్రభుత్వం టిఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి మేమే మంత్రులం మేమే రాజులం మాకు ఇక్కడ ఎదురు లేరు అని చెప్పి
ఈ ప్రాంతం గానీ ఈ రాష్ట్రంలో అన్ని విధాలా నష్టం చేసినటువంటి పరిస్థితి. डीएसपी जीवन रेड्डी म्हणाले की खंडणी आणि खंडणीमध्ये सहभागी असलेल्या आदिलाबाद येथील या धनगत सुधीरला अटक करण्यात आलेली आहे। त्यांनी रविवारी त्यांच्या कार्यालयात माध्यमांशी संवाद साधला। या मावळ्यात वाहन थांबवून या पैशासाठी धमकी देण्याच्या अलीकडेच झालेल्या प्रकरणामध्ये फरार असलेल्या सुधीरला रविवारी महाराष्ट्रातील गडचिरोली जिल्ह्यातील अल्लापल्ली येथून अटक करण्यात आली। त्यांच्या विरुद्ध पोलीस ठाण्यामध्ये आधीच गुन्हे असल्याचे उघड झालेले आहे। आरोपीकडून तलावावर जप्त ही तलवार जप्त करण्यात आली। त्यांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात येईल असेही सांगण्यात आले। తర్వాత ఈ తలవార్లు డాగర్లు నైఫ్లు చూపిస్తూ బిజినెస్ మెన్లను హైవేలకు వెళ్ళే కొన్ని వాహనాలను ఆపి కూడా వారి దగ్గర డబ్బులు తీసుకోవడం జరిగింది బెదిరించి। దానికి సంబంధించి వివిధ పొజిషన్లో చాలా కేసులు నమోదైనాయి ఈ సుధీర్ పైన। మార్చి నెలలో NH-44 పై మహారాష్ట్ర నుంచి వస్తున్న ఒక పశువుల వాహనాన్ని ఆపి సుధీర్, మోసిన్ ఖాన్, జావిద్ వీరు ముగ్గురు ఆపి అతని దగ్గర నుంచి డబ్బులు తీసుకోవడం జరిగింది బెదిరించి। అప్పుడు కేసు నమోదు చేసిన తర్వాత ఇద్దరిని అరెస్ట్ చేయగా అప్పటి నుంచి ఇతడు పారిపోవడం జరిగింది। ఇతడు మహారాష్ట్ర స్టేట్లోని గడ్చిరోలి డిస్టిక్ ఐరి తాలూకాలో ఉంటున్నట్టు మాకు సమాచారం వచ్చింది। తర్వాత ఇతడు ఈ సోషల్ మీడియాలో ఈ డ్యాగర్లు తల్వార్లతో ఇచ్చిన ఈ వీడియోస్ ఫొటోస్ ఆధారంగా 1 టౌన్ పిఎస్లో కూడా ఇతనిపై ఒక కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది। గౌరవ ఎస్పీ శ్రీ అఖిల్ మహాజన్ ఐపీఎస్ గారు ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మేరకు ఇతడు మార్చి నుంచి పరారులో ఉన్నాడు। ఎట్టి బస్సులో ఇతన్ని పట్టుకురావాలని చెప్పి ఆదేశించడంతో ఒక ప్రత్యేక టీంను డిప్యూట్ చేసి మేము మహారాష్ట్రకు పంపడం జరిగింది। 1 టౌన్ ఇన్స్పెక్టర్ సునీల్ కుమార్ ఆధ్వర్యంలో ఈ కేసు దర్యాప్తు చేసి ఈరోజు ఉదయం 6 గంటలకు అల్లపల్లి విలేజ్ ఐరి తాలూకా గడ్చిరోలి జిల్లా మహారాష్ట్రలో ఈ సుధీర్ను అరెస్ట్ చేసి ఆదిలాబాద్ తీసుకొచ్చి ఈ 1 టౌన్ కేసు క్రైమ్ నెంబర్ 340/25 అండర్ సెక్షన్ 351 క్లాస్ 3 BNS అండ్ సెక్షన్ 25 క్లాస్ 1A ఆర్మ్స్ యాక్ట్ అండ్ సెక్షన్ 67 IT యాక్ట్ కింద నమోదైన కేసులో ఇతన్ని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది। ఇతని వద్ద నుంచి ఇంతకుముందు పబ్లిక్ ప్లేస్లో ప్రదర్శించిన తల్వార్ స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగింది। ఇతడు ఈ తల్వార్లతో నైఫ్లతో చాలామందిని బెదిరించినట్లు మాకు నోటీసులో ఉంది। ఇతనిపై టోటల్ 9 కేసులు పెండింగ్లో ఉన్నాయి। ఇప్పుడు ఆదిలాబాద్ 1 టౌన్ కేసులో ఈ ఆర్మ్స్ యాక్ట్లో అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది। ఈ సుధీర్ ఇంతకుముందు కేసులో అరెస్ట్ అయినప్పటికీ అతని వ్యవహార శైలి మారకుండా పదే పదే రౌడీజం చేయడం, ఈ కత్తులు తలవాలతో ప్రదర్శించడం సోషల్ మీడియాలో పెట్టినందుకు గాను ఇతనిపై కేసు నమోదు చేయడంతో పాటు ఇప్పుడు రౌడీ షీట్ కూడా ఓపెన్ చేస్తాం। మేము మెయిన్ యూత్కు విజ్ఞప్తి ఏంటంటే మీరు ఈ బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఈ తలవాళ్ళు కానీ కత్తులు కానీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ప్రదర్శించరాదు। బర్త్డే కేకులు కట్ చేయాలంటే కూడా అది ఇంటి లోపలనే కట్ చేసుకోవాలి। పబ్లిక్ ప్లేసుల్లో కేకులు కట్ చేయడం చట్టపరంగా నేరం। పబ్లిక్ ప్లేస్లో మీరు ఈ తలవార్లతో కేకులు కట్ చేస్తే అది ల్యాండ్ ఆర్డర్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది। మళ్ళీ ఈ తలవార్లు అనేది డ్యాగర్లు నైఫ్లు ప్రదర్శించిన అవి ఎట్టి సోషల్ మీడియాలో పెట్టినా అది శాంతి భద్రతకు భంగం కలుగుతుంది। తర్వాత ప్రజలు కూడా భయపడే అవకాశం ఉంటుంది। గౌరవ ఎస్పీ గారి ఆదేశం మేరకు ఇంతకుముందు కూడా ఎవరైతే పబ్లిక్ ప్లేస్లో తల్వార్లు నైఫ్లు ప్రదర్శించిన అందరినీ కూడా మేము अरेस्ट చేసి వారిపై రౌడీ షీట్ కూడా ఓపెన్ చేయడం జరిగింది। ప్రజలందరూ ఇది గమనించాల్సిన విజ్ఞప్తి। अहमदाबाद मध्ये झालेल्या अलीकडेच झालेल्या विमान अपघाताने संपूर्ण देशाला धक्का बसलेला आहे असे 1 टाउनचे CI सुनील कुमार यांनी सांगितले। सनातन हिंदू उत्सव समितीने रविवारी विमान अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्यांना श्रद्धांजली वाहिली। शहरातील महानगरपालिका कार्यालयासमोरील उद्यानात असलेल्या शहीद स्तूपावर त्यांनी पुष्पहार अर्पण केला आणि 2 मिनिटे मौन पाळून अपघातात मृत्यू पडलेल्या या आत्म्यांच्या शांतीसाठी प्रार्थना केली। अहमदाबाद मधील विमान अपघाताने संपूर्ण जग हादरलेले आहे असे म्हटले। ही घटना दुर्दैवी असल्याचेही सांगण्यात आले। तर अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांबद्दल त्यांनी तीव्र संवेदना व्यक्त केली।
ఈరోజు సనాతన హిందూ ఉత్సవ సమితి తరపున మన జరిగిన అహ్మదాబాద్లో విమాన సంఘటనలో చాలామంది దుర్మరణ పరాయణలు దానికి శ్రద్ధాంజలి ఘటిస్తూ ఈరోజు వీళ్ళు ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇట్టి ప్రమాదం దురదృష్టకరం. వాళ్ళందరికీ కూడా శ్రద్ధాంజలి ఘటిస్తూ మేము ఈ कार्यक्रम जरगడం జరిగింది. सीपीआय जिल्हा सचिव मुडपू प्रभाकर रेड्डी यांनी या महिन्याच्या 17 तारखेला हैदराबादमध्ये यशस्वी धरणे आंदोलन आवाहन केले, ज्यामध्ये ऑपरेशन कागर थांबवण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे. स्थानिक पक्ष कार्यालयामध्ये आयोजित पत्रकार परिषदमध्ये धरणे आंदोलनाशी संबंधित भिंतीवरील पोस्टरचे अनावरणही करण्यात आले. त्यांनी म्हटले की सरकारी अधिकारी जंगलातील खनिज संपत्ती लुटण्याचा प्रयत्न करत आहे. केंद्राने प्रतिसाद द्यावा आणि माओवाद्यांशी शांतता चर्चा करावी अशी त्यांनी मागणी केली. चलो 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 హైదరాబాద్ జరిగే మహాధర్నాలో కగార్ ఆపరేషన్ 17వ తారీఖున చలో హైదరాబాద్ చలో చలో 17న చలో హైదరాబాద్ సిపిఐ జిందాబాద్ సిపిఐ జిందాబాద్ ఆపరేషన్ కగర్ను ఆపాలి ఆపరేషన్ కగర్ను ఆపాలి చలో హైదరాబాద్ చలో. कंदी श्रीनिवास रेड्डी अमेरिकेहून आदिलाबादला आल्यानंतर त्यांनी KSR फाउंडेशनची स्थापना केली आणि त्याद्वारे अनेक सेवा कार्यक्रम राबवले. शहरातील कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवनमध्ये अनेक लोक जेवण करून त्यांना आशीर्वाद देत आहे आणि त्यांनी केलेल्या कार्याचे कौतुक करत आहे. ఆయం అంటే ఆ క్షణమే అన్నై కదులుతవో బిగిసిన పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేశావు కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న ఉద్యమ కాగడవైనావో కంది సీనన్న ఊరు ఊరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్న కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత బంధం కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం బంధము కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులు అమ్మతనం బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం పేదల గుండెకు సప్పుడువే మా సీనన్న నిరుపేదల ఇంటికి పండు
ఉండగవే కంది तुडुंबदेब्बा राज्य समितीच्या नेत्यांनी धनसरी सीताक्का यांना संयुक्त आदिलाबाद जिल्ह्याचे प्रभारी मंत्री म्हणून कायम राहण्याची मागणी केली आहे। रविवारी स्थानिक कोमरम भीम कॉलनीमध्ये आदिवासींसोबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती। आदिवासी महिलांसाठी जिल्हा प्रभारी मंत्री म्हणून धनसरी सीताक्का राजकारणामध्ये समाजातील सर्व घटकातील लोकांशी जुळवून घेत आहे आणि त्यांचा आदर मिळवत आहे, असे तुडुंबदेब्बा राज्याचे कार्यकारी अध्यक्ष गेडम नागेश यांनी सांगितले। तर त्यांना आदिवासी संस्कृती, परंपरा, चालीरीती तसेच आदिवासी कायदे, हक्क आणि समस्यांची पूर्ण जाणीव आहे आणि त्या सोडवण्यासाठी त्या कार्य करत आहे, असे ते म्हणाले। सीताक्का यांना जिल्हा प्रभारी मंत्री म्हणून बदलणे आदिवासीचा अपमान ठरेल, असेही सांगण्यात आले। जर सरकारला शोषित वर्गातील लोकांचा विकास हवा असेल तर धनसरी सीताक्का यांची पुन्हा प्रभारी मंत्री म्हणून नियुक्ती करावी, असे म्हणाले। ప్రభుత్వం సీతక్కను ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా మంత్రిగా ఉంచాలి। ప్రభుత్వం సీతక్క గారిని ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా మంత్రిగా ఉంచాలి। జై ఆదివాసీ। ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఇన్ఛార్జి మంత్రిగా సీతక్కను ఉంచాలి। ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఇన్ఛార్జి మంత్రిగా సీతక్కను ఉంచాలి। జై ఆదివాసీ, జై ఆదివాసీ। తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు అనుముల రేవంత్ రెడ్డి గారు, ఉప ముఖ్యమంత్రి మల్లు బట్టి విక్రమార్క గారు ఏదైతే మొన్న మంత్రివర్గాన్ని మంత్రులను చేర్పులు మార్పులు చేయడం అనేది జరిగిందో అది ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి విషయంలో ఎవరైతే అడవి బిడ్డ, ఆడబిడ్డ ఉన్నారో ధనసరి సీతక్క అనసూయ గారిని ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఇన్ఛార్జి మంత్రిగా కొనసాగించాలని చెప్పేసి ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట సమితి తుడుందెబ్బ రాష్ట్ర కమిటీ తరపున మేము తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం। ఎందుకంటే వల్ల ఆడబిడ్డ, అడవి బిడ్డ, ఆదివాసీల ఆశాజ్యోతి అయినటువంటి ధనసరి సీతక్క alias అనసూయ గారు దాదాపు చాలా సంవత్సరాల నుండి కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అన్ని వర్గాల ప్రజలతోటి, ఆదివాసీలతోటి, ఆదివాసీల సంస్కృతి, సాంప్రదాయాలు, హక్కులు, చట్టాలతో పాటు బడుగు బలహీన వర్గాల అభివృద్ధి కోసం అరినాశలు కృషి చేస్తూ అన్ని వర్గాల మన్నాలను పొందుతూ వల్ల ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాను అభివృద్ధికి అంతో ఇంతో కృషి చేస్తున్నటువంటి సందర్భంలో ఈ రకంగా ఉమ్మడి జిల్లా ఇన్ఛార్జి మంత్రిని తొలగించి వేరే జిల్లాకి ఇవ్వడం చాలా ఆదివాసీలను బాధించినటువంటి విషయం కాబట్టి అందరికీ వల్ల సీతక్క గారు ఒక ఆదివాసీలే కాకుండా అన్ని వర్గాల ప్రజలకు వల్ల న్యాయం చేస్తూ అన్ని వర్గాల ప్రేమ ఆప్యాయతలను పొందుతూ ముందుకు పోతున్నటువంటి తరుణంలో ఇవాళ సీతక్క గారిని ఈ రకంగా నిజామాబాద్ జిల్లా ఇన్ఛార్జిగా మంత్రిగా వేయడం చాలా బాధాకరం కాబట్టి निर्मल जिल्ह्यातील मामाडाचे माजी मंडळ अध्यक्ष, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक आणि BRS नेते चिक्केला हरीश कुमार यांचे अपहरण झाल्याने खळबळ उडालेली आहे। अज्ञात व्यक्तींनी त्यांना पहाटे 2 वाजता पोंकल येथील त्यांच्या घरातून वाहनातून नेले। 3 कोटी रुपयांची खंडणी मागितल्याचे वृत्तही आहे। हरीश कुमार यांच्या कुटुंबियांनी पोलिसांना माहिती दिली आणि त्यांना या कारमधून हैदराबादला नेले जात असताना हरीश कुमार हुशारीने त्रोपंत रोड प्लाझा येथून पळून गेले। नंतर त्यांनी तेथे पोलिसांशी संपर्क साधला। अखेर हरीश कुमार निर्मलला सुरक्षित परतल्याने त्यांच्या कुटुंबियांनी आणि मित्रांनी आनंद व्यक्त केला आहे। AITUCचे राज्य नेते गाजंगुला राजू म्हणाले की केंद्र सरकारने बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाचे खाजगीकरण करू नये। रविवारी शहरातील नेताजी चौकामध्ये बांधकाम कामगारांसोबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती। यावेळी त्यांनी कामगारांच्या कल्याणाबाबत सरकारची भूमिका, त्यांच्या हक्कांच्या प्राप्तीसाठी भविष्यात करायच्या उपाययोजना आणि इतर मुद्द्यांवर चर्चा केली। बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाने कामगारांना अनेक फायदे दिले आहे, असेही सांगण्यात आले। तर कल्याण मंडळाच्या खाजगीकरणाच्या निषेधार्थ ते या महिन्याच्या 17 तारखेला हैदराबाद येथील इमारत कल्याण कार्यालयामध्ये धरणार असल्याचेही सांगितले। सरकारने कामगारांच्या कल्याणाकडे लक्ष द्यावे अशी मागणी त्यांनी केली। కాపాడుకుందాం
17 జరగబోయే ఏఐటీసీ హనుమంత భవని మన కార్మిక సంఘం రాష్ట్ర పిలుపునివ్వడం జరిగింది. 17వ తారీఖు రోజున హైదరాబాద్లో లేబర్ ఆఫీస్ కార్యాలయం ముట్టడి కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరుగుతున్నది. ముఖ్య విషయం ఏమనగా 1996లో లేబర్ వెల్ఫేర్ బోర్డు భవని మన కార్మిక సంక్షేమ బోర్డును ఏర్పాటు చేసింది ప్రభుత్వం. ఈ రోజు ఇంతకాలం లేబర్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారానే కొనసాగుతున్నాయి బెనిఫిట్స్ అన్ని కూడా. అంతేకాకుండా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఈ రోజు భవని మన కార్మికుల పట్ల మొండి వైఖరి వహిస్తూ ఈ సంక్షేమ బోర్డుని ప్రైవేట్ పరం చేసే ఆలోచన ప్రభుత్వం చేపడుతుంది. ఈ మధ్య కాలంలో ప్రైవేట్ కాంట్రాక్టర్ని పిలిపించి టెండర్లు కూడా కాల్ చేయడం జరుగుతున్నది. కాబట్టి దీన్ని మేము వ్యతిరేకిస్తున్నాము. ఈ రోజు భవనిమన కార్మికుడు సంక్షేమ ఫలాలు వినియోగించుకుంటా ఎంతో లాభపడుతున్నాడు. ఈ ఊరికనే రాలేదు సంక్షేమ బోర్డు, ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి పోరాటాలు చేస్తే ఈ వెల్ఫేర్ బోర్డు వచ్చింది. ఈ వెల్ఫేర్ బోర్డుని కూడా ఈ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు నిర్వీర్యం చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి. కాబట్టి ఈరోజు ప్రైవేట్ కంపెనీలకు ఈ లేబర్ వెల్ఫేర్ బోర్డుని ఇచ్చే ఆలోచన ప్రభుత్వం మానుకోవాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము. అంతేకాకుండా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా భవనిమన కార్మికులందరూ కూడా ఈ 17వ తారీఖు రోజున జరగబోయే మహాధరణ కార్యక్రమానికి అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని మన సంక్షేమ బోర్డుని మనం కాపాడుకోవాలని చెప్పేసి అందరు కార్మికులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము. అంతేకాకుండా నిర్మాణ రంగంలో పనిచేసే కార్మికులందరూ కూడా ఈ వెల్ఫేర్ బోర్డుని లేబర్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారానే ప్రభుత్వం ద్వారానే కొనసాగించాలి, प्रायव्हेटीकरण చేయొద్దని చెప్పేసి మేము डिमांड చేస్తున్నాం. निर्मल जिल्ह्यातील बासरा येथे गोदावरी नदीत 5 जण बुडाले. गोदावरीमध्ये नदीत पवित्र स्नान करत असताना ही घटना घडली. स्थानिकांच्या माहितीवरून घटनास्थळी पोहोचलेल्या पोलिसांनी शोध मोहीम सुरू केली आणि मृतदेह बाहेर काढले. नंतर मृतदेह रुग्णवाहिकेतून भैसा एरिया या हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले. मृतांची ओळख पटली की ते हैदराबादतील एकाच कुटुंबातील आहे. ज्ञान सरस्वती देवीला त्या देवीच्या इथे गेल्याने बासरा येथे आल्यानंतर कुटुंबातील या सदस्यांना अश्रू अनावर झाले. टायरो बोर्ड तो गड्ढा लेना पड़ता टायरो లోపలికి వెళ్ళింది. बेला मंडळातील पोडू जमीन पुन्हा हादरू लागलेले आहेत. पावसाळ्यात आदिवासी शेतकरी लागवडीची तयारी करत असल्याने वन अधिकारी रोपे लावण्यासाठी योजना आखत आहे. मंडळातील पोहर जंगलाच्या बाहेरील भागामध्ये रोपे लावण्यासाठी वन अधिकाऱ्यांनी जेसीबीच्या सहाय्याने खड्डे खोदण्याची सुरुवात केली आहे. यासह आदिवासी शेतकऱ्यांनी ते ज्या जमिनीत लागवड करत आहे त्यामध्ये खड्डे खोदण्यात वन अधिकाऱ्यांना रोखले गेले. तर त्यांनी तक्रार केली की वन अधिकाऱ्यांनी त्यांना सांगितले होते की वन जमीन आहे आणि ती ही लागवड करू शकत नाही आणि जर त्यांनी तसे केले तर गुन्हा दाखल करतील. आदिवासी शेतकऱ्यांनी सांगितले की त्यांच्याकडे जमिनीचे पट्टे आहे आणि ते गेल्या काही वर्षापासून शेत करत आहे, परंतु त्यांनी सांगितले की पट्टे ऐवत आहे आणि वन विभागाचे उच्च अधिकारी येईपर्यंत ते पट्टे लागवड करू शकणार नाही. మేము ఇగో సార్ ఈ గుట్టకెళ్ళి సదల్పూర్ పోతున్నది నిన్న వచ్చింది కాబట్టి అది కూడా ఈడికి
మీరు అనేది ఉంటే సార్ పైన కొడుతున్నారు మరి చెట్లు అవి ఎందుకు ఆపుతలేరు అంటున్నాను మేము ప్రతిదీ ఆపుతున్నాం, కంట్రోల్ వాళ్ళు చేస్తున్నాం. వస్తలేరు అరే బాబు అది బాండీ కొట్టొద్దు, పెట్టేయాలా మనం సార్ అటవీని మీరు? కాపాడుకోవాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. అట్లా లేదు సార్, ఇప్పుడు కొడుతున్నారు పైన అయితే బాండరీ పెట్టేయాలా వీళ్ళు, ఓన్లీ మళ్ళీ ఇప్పుడు మీరు వచ్చి forest- డైరెక్ట్ ఇట్లా జీసీపీ అది ఎందుకు ఎంత కొలవాలా ఎంత కొలవద్దు పోల్చిండ్రు. పోల్చిండ్రు. ఏరియా ఎంత బాగా. ఉన్నది ఏం కథ ఇప్పుడు పడిత్ ల్యాండ్ లో కూడా అప్పుడు माझं नाव वेट्टी केशव सन्ना भारत, माझं गाव पोहार. मी इथं 7-8 वर्षापासून वावर करत आहो. हे फॉरेस्ट लँड होय, सर्वे केले 2 एकर 19 गुंठे. फॉरेस्ट टायटिलचा नंबर बी आहे, पण काय टेक्निक प्रॉब्लेम का नाही, पट्टा नाही आला. त्यामुळे का नाही फॉरेस्टवाले येऊन का नाही हे फॉरेस्ट लँडमध्ये आहे म्हणून का नाही असं झाडं लावत आहे. आम्हाला जमीन नाही, 1 बी गुंठा जमीन नाही आहे. 2 पोरी 1 पोरगा, 3 जण 2 एवढे जण आहो. काही कोणती रोज मजुरी नाही, काय नाही, एवढ्या 2 एकरवर वाचणं आहे. त्यासाठी थोडं फॉरेस्टवाल्याले काम थांबवून थोडं पट्टा याजोक्त करावं म्हणून विनंती आहे. निर्मल जिल्ह्यातील मामाडा मंडळातील पोनकाल गावामध्ये रविवारी सालेंदर उत्सव साजरा करण्यात आला. या प्रसंगी मंदिर समितीच्या आश्रयाने या ग्रामविकास समितीने गोदावरीचे पाणी भजंत्रीनेही भरले आणि गावातील ग्रामदेवतांना अभिषेक केला. नंतर मंदिरामध्ये विशेष पूजा करण्यात आली. त्यांनी लोकांना आनंदी आणि निरोगी राहावे, शेतकऱ्यांना भरपूर दुग्धजन्य पदार्थ मिळावे यासाठी देवाकडे प्रार्थना केली. MRPS कोमरम भीम आसिफाबाद जिल्हा प्रभारी गुंडा थॉमस मादिगा म्हणाले की 30 वर्षाचा संघर्ष, त्याग, तुरुंगवास आणि लाठीचार्ज आम्ही EPS वर्गीकरण प्राप्त केले आहे. तर ते जैनूर मंडळ केंद्रातील आंबेडकर चौकामध्ये MRPS प्रमुख कार्यालयाच्या बैठकी उपस्थित होते. त्यांनी MRPS नेत्यांना मादिगांचा स्वाभिमान आणि समानतेने रक्षण करण्यासाठी पुढे नेण्याचे आवाहन केले. तर गाव पातळीवर नवीन MRPS समित्या स्थापन कराव्या आणि प्रत्येक मादिगा गावामध्ये
ध्वजस्तंभ बांधले पाहिजे. त्यांनी 7 जुलै रोजी सकाळी 10 वाजता दंडोरा झेंडे फडकवण्याचे आवाहन केले आणि मंडळ प्रभाग नियुक्ती केले. మరి ఆసిఫాబాద్ జిల్లా ఇన్ఛార్జిగా రావడం జరిగింది. నా పేరు గుండా థామస్ మాదిగా. ఏదైతే గత 30 సంవత్సరాల నుండి ఎస్సీ షెడ్యూల్ వర్గీకరణ కొరకు అనేకమైన పోరాటాలు చేసి ప్రాణత్యాగాలు చేశాము, ఏళ్లపాలయ్యాము, లాంటి దెబ్బలు తిన్నాము. మరి అనేకులు ఆ రోజు శ్రమపడి కష్టపడితేనే ఈరోజు మేము ఎస్సీ షెడ్యూల్ వర్గీకరణ సాధించుకున్నందుకు సహకరించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ధన్యవాదాలు తెలుస్తూ జూలై 7 తారీఖున 7వ నెల 7వ తారీఖున మాదిగ రిజర్వేషన్ల పోరాట సమితి జెండాలు ఎగరవేయడం కొరకు ప్రతి మాదిగ వాడల్లో, ప్రతి మాదిగ వీధిలో, ప్రతి మాదిగ పల్లెల్లోనూ మరి ఎంఆర్పిఎస్ నూతన గద్దెలు నిర్మించుకొని, ఒకవేళ నిర్మాణం ఉన్న గద్దెలను కాడ దాన్ని శుద్ధీకరణ చేసుకొని మరి ఖచ్చితంగా 7వ నెల 7వ తారీఖు నాడు 10 గంటలకు అన్ని గ్రామాలలో కుల బంధువుల ఆధ్వర్యంలో, అన్ని కుల సంఘాల ఆధ్వర్యంలో, అన్ని రాజకీయ పార్టీ సంఘాల నాయకుల ఆధ్వర్యంలోని ఘనంగా నిర్మించుకుందాం. ఈ 30 సంవత్సరాల ఉద్యమంలో అన్ని కులాలు, అన్ని రాజకీయ పార్టీ, అన్ని కుల సంఘాల మనకు మద్దతు ఉన్నారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా వాళ్ళని గౌరవించుకునే బాధ్యత మనందరిపై ఉన్నది. కాబట్టి ఖచ్చితంగా జూలై 7 తారీఖు నాడు ఖచ్చితంగా విజయవంతం చేయడానికి మీ అంత పాత్ర పోషించి ప్రతి మాదిగ పల్లెల్లో, మాదిగ వీధిలో, మాదిగ వాడల్లో జెండాలు ఎగరవేయాలని చెప్పి వినిపిస్తున్నాం. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. मुख्यमंत्री रेवंत यांच्या अध्यक्षतेखाली उद्या मंत्रिमंडळाची बैठक. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींबाबत निर्णय घेण्याची शक्यता. धमकी देऊन पैसे उकळणाऱ्या व्यक्तीला अटक. टीएसपीनी पत्रकार परिषदेमध्ये तपशील उघड. निर्मल जिल्ह्यातील दुःखद घटना. बासर गोदावरीमध्ये 5 तरुण बुडाले. सतत चालणारे नित्य अन्नदान. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक. निर्मल अपहरणाच्या कथेच्या आनंदायी शेवट. हरीश याच्या गावी पोहोचल्याने आनंद. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.